Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to continue class 10th mathematics. This is Zen model paper, key answers from 25 to 33, set 3. So let us solve the first question of set 3. 25th question is find the mean of the following data. So they have given class interval and frequency. For this one, let us find out the mean. So first let us add all the frequency. So it will give n. N is equal to number of frequency. 6 3s are 18, 25, 28, 30. N is equal to 30. Now find the midpoint. 15 between 15 and 25, 20, then 30, then 40, between 45 and 55, 50, between 55 and 65, 60, then 70. Then multiply f and x. 22s are 40, 33s are 90, 7 4s are 28, 280, 6 5s are 30, 300, 6 6 are 36, 360, 7 6 are 42, 420. Add all the fx, you will get sigma fx. So idistu add madidre we will get 1490. Now let us find out average. Average is equal to x bar is equal to sigma fx divided by n. X bar is equal to sigma fx 1490 divided by n is 30. 0 0 cancel ಆಯಿತು. 149 ನ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be 49.6. Therefore the average of the given distribution table is 49.6. Now let us move for question number 26. It is Wajir graph. Now let us move for 27th. A bucket is in the form of a frustum of a cone which holds 28.49 liters of water. The radii of the top and bottom are 28 and 21 centimeter. Find the height of the bucket. So bucket in a height now find out ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So let us solve question number 27. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಇದೆ. ಸೊ R1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 28 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, R2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 21 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 28.49 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ನೀರಿಡಿಸುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ 28.49 ಲೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು CC. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 CC. ಹಾಗಾದರೆ ಲೀಟರ್ನ ನಾವೀಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಲೀಟರ್ ಇಂಟು CC. ಸೊ ಲೀಟರನ್ನು CC ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಲೀಟರ್ ಇಂಟು CC ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 28.49 into 1000. So that is equal to, so we will get 28490 CC. ಹಾಗಾದರೆ ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು CCಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 pi h ಇಂಟು R1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ R1 R2. ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ the height of the volume 28,490 is equal to 1/3 into 22/7 into height ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, R1 square 28 square plus R2 square 21 square plus 28 into 21. So 28490 is equal to 22 divided by 21 into h into 28 square is 784, 21 square is 441, 28 into 21 is 588. So 28490 is equal to 22 by 21 into h into, so idistu add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, it will become 1813. So we want the h is equal to 28490 into 21. ಈ 21 ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ, ಇವೆರಡನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತರೋಣ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 22 into 1813.
ಸೊ ನಾವು ಇದೆರಡನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 598290 ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 39886. ಸೊ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಝಾ 5 ಸೊ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. Therefore, the height of the frustum of cone is 15 centimeter. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈಂಡ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಚ್ 6 centimeter in diameter that should be melted and recast to form a solid metal cylinder of height 45 centimeter and diameter of the base 4 centimeter. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ 6 centimeter that should be melted and recast to form a solid metal cylinder of height 45 centimeter and diameter of the base 4 centimeter. So let us calculate, find the least number of solid metal spheres. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಟಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನು ಕರಗಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರು 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಇರುವಂತಹ ಬೇಸ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ನ ಕರಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟು ಸ್ಪಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ, ರೇಡಿಯಸ್ಸು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ರೇಡಿಯಸ್ಸು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎನ್ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ is equal to volume of cylinder. So n into volume of sphere 4 by 3 pi r cube, volume of cylinder pi r square h. Pi cancel ಆಯಿತು. ಇನ್ನು n is equal to r square, ಈ 3 ಮೇಲಿಗೆ ತರೋಣ, 3r square h divided by 4r cube. n is equal to 3 into radius of the cylinder 2 into 2 into height of the cylinder 45 divided by 4 into radius of sphere 3 into 3 into 3. So 2 2s are 4 cancel ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೊಂದು 3 cancel ಆಯಿತು. ಇನ್ನು 3 1s are 3 5s ಅಲ್ಲ, 3 1s are 3 15s, 3 1s are 3 5s. Therefore n is equal to 5. How many spheres should be melted? So we have to melt 5 number of spheres. Like this we have to calculate this one. Now let us move for question number 30th. 29th theorem, 30th question ge hogana. A contractor plans to install 2 slides for the children below 5 years. He preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter is inclined 30 degree to the ground. Whereas for elder children he wants to have a slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. Find the length of the slides in both the cases. So ಇದೊಂದು ಜಾರಮಂಡಿ, ಎರಡು ಜಾರಮಂಡಿಯ ಈ ಸ್ಲೈಡನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಎರಡರದ್ದು ಸ್ಲೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಈ ಐಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಕೇಸ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಸ್ಲೈಡಿಂದು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟು, ಇದು ಐಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀಟಾ ಇದು ಆಪೋಸಿಟು, ಇದು ಐಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಎ ಬಿ, ಐಪಾಟಿನ್ಯೂಸು ಎ ಸಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ 1.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ √3/2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿ.
ಸೊ AC is equal to, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ sin 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ 1/2 ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ √3/2, ಇಟ್ ಈಸ್ 1/2. ಸೊ 1/2 is equal to 1.5 by AC. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ AC 1s AC, 1.5 2s. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಮೀಟರ್, 3 ಮೀಟರ್. AC is equal to 3 ಮೀಟರ್ ಬಂತು. ಈಗ ಎರಡನೇ ಕೇಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು. ಎಗೇನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ is equal to opposite DE, hypotenuse is DF. So sin theta ಅಂದರೆ 60 is equal to DE ಅಂದರೆ 3, DF ಅಂದರೆ it is equal to, what is the value of DF? So DF is, we don't know, that we have to calculate. Sin 60 is √3/2 is equal to 3 by DF. So cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So DF is equal to 3 into 2 divided by √3. So DF is equal to 3 can be written as √3 into √3 into 2 divided by √3. √3 cancel ಆಯಿತು. So DF is equal to 2√3 meter. Therefore, the length of the slide is 2√3 meter. ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. A boy of height 150 centimeter tall is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. ಎಲ್ಲಿ √3 ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ 1.73 ಹಾಕೋಬೇಕು. So let us find out what is the distance traveled by him, walked by him. So let us solve this question now. ಈಗ ಬಾಯ್ನ ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 150 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 150 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.5 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಯ್ನ ಹೈಟು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ತನಕ ಬಾಯ್ನ ಹೈಟು. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ 1.5. ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಟಾಪ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಈ ವಾಚಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದ ಅಂತ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಹೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ವೈ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ 30 ಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 30 ಮೀಟರ್ ಟಾಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಅದರೊಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿ ಇಂದ ಓ ತನಕ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 30 ಇದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ಕೊಳೋದಾದರೆ 30ನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ನ ಹೈಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ 1.5ನ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು 28.5 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ 28.5 ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್. ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅವನು ಅಂದರೆ ತಾನಿದ್ದಂತಹ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಓ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ ಇ ಅಂತ, ಓ ಇ ಡಿ, ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಓ ಇ ಡಿ. ಸೊ ಓ ಇ ಡಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ತಗೋಣ. ಸೊ ಓ ಇ ಡಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಇನ್ನು ಈ ಹೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು 28.5. ಇನ್ನು ಇ ಡಿ ವೈ. ಸೊ ಇದು ತೀಟಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ಟು, ಇದು ಅಡ್ಜಾಸೆಂಟು, ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಓ ಡಿ, ಅಡ್ಜಾಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇ ಡಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ 60 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಡಿ ಅಂದರೆ 28.5, ಇ ಡಿ ಅಂದರೆ ವೈ. ಟ್ಯಾನ್ 60 ಅಂದರೆ √3 is equal to 28.5 divided by y. y is equal to 28.5. ಈ y ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ √3 ಕೆಳಗೆ ತಮ್ಮನಿ. ಸೊ y is equal to 28.5 divided by √3. ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊತೀನಿ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓ ಸಿ ಡಿ. ಓ ಸಿ ಡಿ ತಗೊತೀನಿ.
ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ OCD. ಸೊ OCD ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು O, ಇದು D, ಇದು C. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ C ಇಂದ D ತನಕ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? x+y. ಇದು 28.5. ಇದು ಥೀಟಾ, ಇದು ಆಪೋಸಿಟು, ಇದು ಅಡ್ಜಾಸೆಂಟು. ಅಗೈನ್ ಯೂಸ್ tan theta. Tan theta is equal to opposite OD, adjacent CD. So tan theta ಅಂದರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ is equal to OD ಅಂದರೆ 28.5 divided by x+5 CD. ಸೊ ಈಗ tan 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, tan 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 1/√3 is equal to 28.5 divided by x+5, x+y. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. x+y is equal to 28.5 √3. x+y ಒನ್ಸ x+y ಇದು ಈ ಕಡೆ ತಂಬೋಣ. ಸೊ x is equal to 28.5 √3 ಪ್ಲಸ್ y ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ y. x is equal to 28.5 √3 ಮೈನಸ್ y. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ y ಅಂದರೆ. ಸೊ y is equal to 28.5 divided by √3. ಸೊ x is equal to, ಸೊ √3ನ LCM ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 28.5 √3 ಇಂಟು √3 ಮೈನಸ್ 28.5. ಸೊ x is equal to √3 ಇಂಟು √3 3 ಆಯಿತು. ಎರಡರಲ್ಲೂ 28.5 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 3 ಮೈನಸ್ 1 divided by √3. So x is equal to 28.5 into 2 divided by √3. So x is equal to ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 57 by √3. 57 can be written as 19√3 into √3. So √3 into √3 3 ಆಯಿತು. 3 19s are 57 divided by √3. √3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. Therefore x is equal to 19√3 ಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ x ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ x ಅಂದರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಯ್. So the boy travels the boy walked 19√3 meter towards the building. Like this we have to calculate this one. So now let us move for question number 31. So question number 31 ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 31st question. A 2-digit number is obtained by multiplying the sum of the digits by 8 and adding 1 or multiplying the difference of the digit by 13 and adding 2, find the number. So let us solve this question now. So 2-digit number ಅಂದಾಗ tens place ಅಲ್ಲಿ x ಇದೆ, ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ y ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು 10x ಆಯಿತು, ಇದು y ಆಯಿತು. ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. A 2-digit number is obtained by multiplying the sum of the digits by 8. ಸೊ ನಮಗೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ sum of the digits are multiplied by 8 and adding 1. sum of the digits ನ 8 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 8x ಪ್ಲಸ್ 8y ಪ್ಲಸ್ 1 is equal to 10x ಪ್ಲಸ್ y. 8x ಪ್ಲಸ್ 10x ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ 10x ಪ್ಲಸ್ 8y ಪ್ಲಸ್ y ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ y is equal to ಮೈನಸ್ 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 7y is equal to ಮೈನಸ್ 1. ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅನ್ನೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬೈ 13 ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 2. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಎರಡು ಡಿಜಿಟ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ 13 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 13 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 13x ಮೈನಸ್ 13 ಇಂಟು ವೈ 13y ಪ್ಲಸ್ 2 is equal to 10x ಪ್ಲಸ್ y. ಸೊ 13x ಪ್ಲಸ್ 10x ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ 10x ಮೈನಸ್ 13y ಪ್ಲಸ್ y ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ y is equal to ಪ್ಲಸ್ 2 ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ 2 ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3x ಉಳಿತು. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ 14y ಉಳಿತು is equal to ಮೈನಸ್ 2. ಇದನ್ನು 2 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1ನಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ, ಈಕ್ವೇಷನ್ 2ನಲ್ಲಿ 14 ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 by 2. 2 2s are minus 4x plus 2 7s are 14y is equal to 2 1s are minus 2. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ 3x minus 14y is equal to minus 2 plus 14y minus 14y ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. minus 4x plus 3x ಅಂದರೆ minus x, minus 2 ಅಂದರೆ minus 4. ಸೊ x is equal to 4. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ x ಬಂತು. ಈಗ y ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ y ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. minus 2x plus 7y is equal to minus 1. minus 2 into x ಅಂದರೆ 4 plus 7y is equal to minus 1. minus 8 plus 7y is equal to minus 1. So 7y is equal to minus 1 plus 8. So 7y is equal to 7. y is equal to 7 ones are 7 ones are. So y is equal to 1. ಹಾಗಾದರೆ ಆ 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 41, ದಟ್ ಈಸ್ 41. 41 is the 2 digit number. ಏಕೆಂದರೆ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 40 ಆಯಿತು. ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, 1 ಆಯಿತು. 40 plus 1 41. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 32. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 32 ನಲ್ಲಿ the sum of the first 3 terms of an AP is 33. If the product of first and third term exceeds the second term by 29, find the first 3 terms ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. So let us answer question number 32. So 3 terms ತಗೋಣ. a minus d, a plus d. 3 ಟರ್ಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be equal to 33. a minus d plus a plus d is equal to 33 plus d minus d ಹೋಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ a plus a 3a is equal to 33. a is equal to 3 ones are 3 ones are. a is equal to 11. Next, if the product of first and third term, product of first ಅಂದರೆ a minus d into third ಅಂದರೆ a plus d is equal to the product of first and third term exceeds the second term ಅಂದರೆ a by 29. It is in the form of a plus b into a minus b, a square minus d square is equal to a ಅಂದರೆ 11 plus 29. a square ಅಂದರೆ 11 square minus d square is equal to 40. 11 square become 121 minus d square is equal to 40. Minus d square is equal to 40 plus 121 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ minus 121. Minus d square is equal to 40 minus 121 is minus 81. So d is equal to plus or minus square root of 81. d is equal to plus or minus 9. So when d is equal to 9, so let us find out the 3 terms. a minus d, a plus d. a ಅಂದರೆ 11 minus d ಅಂದರೆ 9. a ಅಂದರೆ 11, a ಅಂದರೆ 11 plus d ಅಂದರೆ 9. So 11 minus 9 is 2, 2, 11, 20. ಅದೇ when d is equal to minus 9, so 20, 11, 2. ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. Let us solve that one also. The digits of the positive numbers of 3 digits are in AP and their sum is 15. The number obtained by reversing the digits is 594 less than the original number. Find the number. So let us solve question number 32, internal choice question. So let us take the 3 numbers ತಗೋಣ. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ a ತಗೋಣ. ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ a ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಇರಲಿ. ಒಂದು a ಪ್ಲಸ್ ಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು a, ಇನ್ನೊಂದು a ಮೈನಸ್ ಡಿ. ಇದನ್ನೇ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು 100 ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 100 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು 100 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ 100 ಇಂಟು a ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಇದು 10 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ 10a. ಇದು 1 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ a ಮೈನಸ್ ಡಿ.
ಇದು 100th ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ 100 ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, 10th ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ 10a, ಯೂನಿಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರು ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ಗಿನ್ನ 594 ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 100 ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ 10a ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ಗಿನ್ನ, ಒರಿಜಿನಲ್ಲು 100 ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ 10a ಪ್ಲಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ, ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ? 594ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 100 ಇಂಟು ಎ 100a ಮೈನಸ್ 100 ಇಂಟು ಡಿ 100d ಪ್ಲಸ್ 10a ಪ್ಲಸ್ 1a 11a ಪ್ಲಸ್ ಡಿ is equal to 100 into a 100a plus 100 into d 100d plus 10a plus 1a 11a minus 594. 100 that is 100a plus 11a 111a minus 100d plus d is 99d is equal to 100 plus 11 111a 100d. Here one d is missing, here minus d. 100d minus d is minus 9 plus 99d minus 594. So 100 and plus 111a 111a cancel ಆಯಿತು. minus 99d ಇದು ಕಡೆ ಬಂದರೆ minus 99d is equal to minus 594. So minus 198d is equal to minus 494. Minus minus cancel ಆಯಿತು. So d is equal to 198 ones 198 threes. So d is equal to 3 ಬಂತು. ಇನ್ನು ಅವನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 3 ಟರ್ಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಕಾಮ ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ is equal to 15 ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಹೋಯಿತು. 5a is equal to 15. a is equal to 5 ones 5 threes. So a is equal to 3. ಈಗ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೋಣ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಕಾಮ ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ. ಎ ಅಂದರೆ 3 ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಎ ಅಂದರೆ ಇದು 3a ನಾಟ್ 5a. ಸೊ 3a is equal to 15. a is equal to 5. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಅಂದರೆ 5 ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ 3 ಕಾಮ ಎ ಅಂದರೆ 5 ಕಾಮ ಎ ಅಂದರೆ 5 ಮೈನಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ 3, ಅಲ್ಲಿಗೆ 8 ಆಯಿತು. ಇದು 5 ಮೈನಸ್ 3 ಅಂದರೆ 2. Therefore that 3-digit number is 852. ಈ 852 ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ಗೂ ರಿವರ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು 594. So therefore the original number is 852. Now let us move for the last question of 3 marks. The perimeter of two similar triangles are 30 cm and 20 cm respectively. If one side of the first triangle is 12 cm, find the corresponding sides of the other triangle. So let us solve this one. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು internal choice ಇದೆ. Let us solve both the questions. So this is 33rd question. ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ perimeter of triangle 1 divided by perimeter of triangle 2 is equal to side 1, ಅದಕ್ಕೆ corresponding side 2. So perimeter of triangle 1, because both the triangles are similar, 30 divided by 20. One side ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ which is equal to 12. we have to find another side. ಅದನ್ನು x ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 20 10 2s 10 3s 3 1s 3 4s. So x is equal to 2 into 4 8. x is equal to 8 centimeter. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು find the corresponding sides ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Therefore the corresponding sides will be equal to how much? 8 centimeter. So corresponding sides 8 centimeter. So internal choice question ನೋಡೋಣ. Equilateral triangles are drawn on the sides of a right angle triangle. Show that the areas of triangle on the hypotenuse is equal to sum of the areas of equilateral triangle on the other two sides. So let us solve this question now.
ಒಂದು ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ಗೂ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಉಳಿದಂತಹ ಸೈಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ. ಈ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ತಗೋಣ, ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಎ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇದು ಬಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದವು ಕೂಡ ಬಿನಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಈ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆಯಲ್ಲ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು, ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರ ಏರಿಯಾ ಇವೆರಡರ ಏರಿಯಾದ ಸಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲು, ಇದು ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲು. ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲಿನ ಏರಿಯಾ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಎರಡು ಸೈಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗಳ ಏರಿಯಾದ ಸಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಂಗಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗೆದು ರೂಟ್ ಹಾಕಿ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ, ಇದು ಏನು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಮೊದಲು ಎ ಪಿ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಪಿ ಸಿ is equal to root 3 by 4 a square, that is equal to root 3 by 4. Agar what does the each side of equilateral triangle measures? Square root of a square plus b square whole square. Therefore area of equilateral triangle APC is equal to root 3 by 4. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರು ರೂಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಉಳಿದಿದ್ದು a square plus b square. ರೂಟ್ 3 by 4 a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು 1 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಈ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಎ. ಈ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಎ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಒಂದು ಎ ಕ್ಯೂ ಬಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಆರ್ ಸಿ. ಈಗ ಇವೆರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ತಗೋಣ. ಎರಡು ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡರ ಏರಿಯಾನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಬಿ ರೂಟ್ 3 by 4. ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಎ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ರೂಟ್ 3 by 4 ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇನ್ನು ಬಿ ಆರ್ ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ರೂಟ್ 3 by 4 ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೂಟ್ 3 by 4 ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ನು ರೂಟ್ 3 by 4. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನು 2 ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ 3 by 4 ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 3 by 4 ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಾದರೆ the area of equilateral triangle on hypotenuse is equal to area of sum of the areas of equilateral triangle on other two sides. So like this we have to solve this one. By this we have successfully answered all the questions related to 3 marks questions from 25 to 33 of class 10th mathematics, that is Zen model paper, key answers from 25 to 33. So in the next video we are going to solve from set 3 4 marks and 5 marks questions. So till then, thank you very much. Still those who are not subscribed my channel, please subscribe it. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos, and don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So once again, thank you very much.